ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 71.39% ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟ। 9222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਕੈਦ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ। सुरक्षा के बावजूद वोटां दौरान कई थाई होया टकराव। बटाला ते गुरु हरसहाय च जाली वोटां नूं लैके पोलिंग बूथां ते होया हंगामा। राजपुरा च कांग्रेस ते भाजपा वर्कर आपस च भिड़े। भट्टी च भी चोणां दौरान चली गोली। आप वर्कर होया सख्ती। चोणां च हिंसा ते विरोधी धिरां दे वल्लों सरकार नूं फटकार। सुखबीर बादल ने ट्वीट करके सरकार ते स्टेट इलैक्शन कमीशन ते चुके सवाल। कहा नहीं होईयां निरपक्ष चोणां। आम आदमी पार्टी ते बीजेपी ने भी सत्ता धिर ते लगाए गुंडागर्दी करन दे इल्जाम। नूरमहल च बीकेयू राज्यपाल करेगी खेती कानूनों खिलाफ रैली। नूरमहल तो शुरू होकर ट्रैक्टर मार्च फिलौर के रस्ते पहुंचेगा लुधियाना। दिल्ली च किसानां दे पाई केस रद्द करन दी कीती जाएगी मंग। किसानां नूं मार्च विच वध चढ़ के हिस्सा लैण दा सद्दा। बुलेटिन की शुरुआत में सब तो पहले गल करेंगे स्थानक सरकारां दीआं चोणां दी, जिस नूं लैके बीते दिन वोटिंग हुई है तो पंजाब विचों 71.39% मतदान होया है। तो सब तो ज़्यादा मानसा जिले विच वोटिंग हुई है। सो कुल 71.39% वोटिंग हुई है। मानसा च सब तो वध, मोहाली च सब तो घट वोटिंग हुई है। एस नगर दे विच भी सब तो घट मतदान होया। 8 नगर निगमां ते 109 नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दे लई वोटिंग हुई है। सो 9222 उम्मीदवार चोण मैदान च ने, जिन्हां दी किस्मत ईवीएम दे विच कैद हो चुकी है। ते 17 फरवरी नूं नतीजे ऐलाने जाणगे। सो 2 दिन दे लई इंतजार करना होएगा ना उम्मीदवारां नूं। दिलां दी धड़कनां भी तेज रहणगीआं। 2 दिन बाद नतीजे ऐलाने जाणगे। सो 9222 उम्मीदवार ने जो चोण मैदान दे विच ने ते उन्हां दी किस्मत ईवीएम दे विच कैद हो चुकी है। दसदी कि पंजाब दे विच 8 नगर निगमां, 109 नगर कौंसलां, नगर पंचायतां दियां वोटां हो चुकियां ने। वोटिंग प्रक्रिया बीते दिन समाप्त हो चुकी है। सो 17 फरवरी नूं नतीजे ऐलाने जाने। सो जेकर इन्हां स्थानक सरकारां दे लई वोटां दी गल करिए तो पंजाब दे विच कुल 71.39% ही वोटिंग हुई है। इन्हां दे विच सब तो वध मानसा जिले च वोटिंग हुई है अते एस नगर दे विच सब तो घट मतदान होया है। सो 2 दिन दे लई उम्मीदवारां नूं इंतजार करना होएगा। 17 फरवरी नूं नतीजे ऐलाने जाने हैं। वोटां दी गिनती होएगी तो उसे शाम ही रिजल्ट भी ऐलानिया जाएगा। सो बीते दिन जो वोटिंग हुई है उसकी जेकर गल करिए तो मोहाली के वार्ड नंबर 38 दे विच भी हंगामा होया। इत्थे एक पैसे वंडदा होया नौजवान मौके ते काबू किया गया, जिसके वल्लों वोटरां नूं खरीदण दी कोशिश की जा रही थी। मौके की वीडियो भी सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है। ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे वल्लों इसका विरोध भी किया गया है। अकाली आगू चरणजीत सिंह बराड़ का भी इस ते प्रतिक्रम सामने आया। दस्सिया जा रहा है कि मोहाली दे विच ये शख्स जिहड़ा है पोलिंग बूथ के बाहर नोट वंड रहा सी। वोटरां नूं खरीदण दी कोशिश की जा रही सी, जिस नूं लैके एक वीडियो भी सोशल मीडिया ते खूब वायरल हो रही है। वार्ड नंबर 38 है मोहाली का, जिथों दी वीडियो सामने आई थी। नौजवान नूं काबू किया गया है अते पुलिस दे वल्लों ही पुछ पड़ताल की गई है। सो इस नूं लैके सियासी प्रतिक्रम भी सामने आए ने। अकाली आगू चरणजीत सिंह बराड़ का भी इत्थे प्रतिक्रम सामने आया। की कहना चरणजीत सिंह बराड़ का सुना देते हैं।
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮਬੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸੋ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੂਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਤਾਇਆ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ VOTING ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬੂਥ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਹਾਈਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੂਥ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ 5 ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ SP ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ DSP 3 SHO ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਬੂਥ ਨਾ ਲਾ ਲਿਓ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ 37 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰਦਾਰ ਭਰਾ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ ਕੌਮੀ ਗਰਦਾਰ, ਉਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ VOTING ਹੋਈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਭਦੌੜ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਗਾਂ ਤੱਕ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਝੜਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ VOTING ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ VOTING ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ VOTING ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਨੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਬੂਥ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੱਟੀ 'ਚ ਵੀ VOTING ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖੰਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ VOTING ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵੋਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 46 ਤੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ 160 ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਲੰਬਿਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਬੂਥ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਐਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਥੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੱਥੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ।
ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜੀ ਲੰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਵੋਟ। ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਗਏ ਸਵੇਰੋਂ ਪਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਵੋਟਾਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੋਟ ਉਹ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਵਾਤੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਦਰੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਐਲਏ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲਚਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਰਪ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਦੰਦ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਆ ਜੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਪੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਖਲਾਹਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਗਵਾਹ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ VOTING ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ VOTING ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ।
ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ, ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 307 ਲਾਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜੇ ਤਾਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਨਾਮ ਦੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ 115 ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਆਪਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਘਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਸਕੇਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਗਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਐਮਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਇੱਥੇ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇ ਸੀਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਤੇ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਹਾਰੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 50, 51, 52, 59, 60, 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਰਓ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਉਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਏਡੀਸੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 769 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਰਸੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 769 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੋਲ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਾਸਟੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਡਬਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਡਬਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 31.39% ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵੋਟ। 9222 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਈਵੀਐਮ 'ਚ ਕੈਦ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ। ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ। 38ਵੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ, ਆਪ ਵਰਕਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਨੂਰ महल च बीकेयू राजेवाल करेगी खेती कानूनों खिलाफ रैली। ਨੂਰ महल ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ news@fastray.in। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastray.in ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।